Let's have our properties of the financial assets. This is actually more than 10 points. I just divided this one portion into two. We can go to this, what are the important properties of the financial assets. Actually, we can see that we have already discussed about the financial assets, what are the important features of the financial assets and all. Then I'm just giving you one by one. Financial assets present some typical properties. Financial assets can be used as a medium of exchange or can be converted into money at little cost or risk. Appo features and the important properties. First one, moneyness, divisibility, reversibility, round trip cost, terms to maturity, liquidity, convertibility, currency, cash flow and return predictability, complexity and tax status. Another first പറയുന്നത് നമ്മളുടെ moneyness ആണ്. എന്താണ് money easy moneyയിലോട്ട് convert ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് പറ്റുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. The moneyness of the financial assets implies that they are easily convertible to cash within a defined time and determinable value. More clearly, it implies the ability to transfer a financial assets into money at little cost, delay or risk. അതായത് വളരെ ചെറിയൊരു റിസ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ടോ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റിനെ മണി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. Therefore, these financial instruments are regarded as near money assets because of the easiness with which they can trade it for cash. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ near money asset ഈ ഒരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് because of the less chances of risk and all. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറയുന്നത് ട്രഷറി ബിൽ, ട്രഷറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സെട്ര. So that is moneyness. Next is divisibility and denomination. Generally, these properties related to the minimum size in which a financial asset can be liquidated and exchanged for money. Obviously, the financial assets are usually made out in denominations depending on the face value that the corporate organizations and institutions that are using them to raise funds from the financial market. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിവിസിബിൾ ആണ്, കാരണം അതിനകത്തൊരു ഇരട്ടിപ്പ് നടക്കും നമുക്കെന്നാണ് പറയുന്നത്. This property is related to the minimum size in which financial asset can be liquidated and exchanged for money. അതൊരു നമ്മളൊരു മിനിമം വാല്യൂവിന് ഇത് വെച്ചിട്ട് അത് ഇരട്ടിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ മണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഡിനോമിനേഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഫേസ് വാല്യൂ. മുഖവിലയ്ക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിനെ എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസിങ് ദം. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? യൂസിങ് ദം ടു റൈസ് ഫണ്ട് ഫ്രം ദ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്. ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടുകൾ റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പറയുന്നത് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി. റിവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൗണ്ട് ടിപ്പ്, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്കത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. In simple words, reversibility refers to the cost of investing in a financial asset and then getting out of it and back into cash again. Cost of investing in a financial asset. നമ്മൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. then getting out of it and back into cash. വീണ്ടും അത് ക്യാഷിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഫൈനലി we will get cash. We will reach into cash. Hence, reversibility of financial asset is it often regarded as a turnaround cost or round trip. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളത് റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നിൽ ചെയ്താലും അവസാനം തിരിച്ച് നമ്മൾ ക്യാഷിലോട്ട് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. The most relevant part of the round trip as cost as associated with financial asset constitute what is known as the bid-ask spread, in which commission's cost of delivery an asset is entrenched. ഇതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരുണ്ട്, ബിഡ് ആസ്ക് സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഈ കമ്മീഷൻ കോസ്റ്റ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫൈനലി വി വിൽ റീച്ച് ഇൻ ടു cash. Some financial assets carry less risk than others. For instance, marketable securities that can easily be converted into liquid cash with little or no hassles because they are more liquid than other. ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ്, ഈസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ്. അതിനകത്ത് വലിയ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. കാരണം ഈ റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോസ്റ്റിനെയാണ് ഒരു അസറ്റിനെയാണ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ കം ടു ഒരുപാട് ശൃംഖലകൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി വി വിൽ റീച്ച് ഇൻ ടു ക്യാഷ്. അതാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ടേംസ് ടു മെച്യൂരിറ്റി.
This is the length of the interval until the date on which the instruments, in financial parlance, the maturity period refers to the length of maturity period refers to the length of the time within which the corporate entity or institution that employs a financial instrument to raise fund will use the fund before its payment back to holders of such instrument. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ദ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം, ഒരു സമയത്ത് ഒരു ടൈം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് വിത്തിൻ വിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദ കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എംപ്ലോയ്സ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്, കുറേ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു റൈസ് ഫണ്ട്, ഒരു ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വിൽ യൂസ് ദ ഫണ്ട്, പിന്നെ അവർ ആ ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ? ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് സച്ച്. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പേയ്മെൻറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് മുൻപുള്ള ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് ഈ മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഫണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 30-40 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഫണ്ട് മറ്റു പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ 40 ദിവസം എത്തുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് അവർക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടിയിട്ട് ആ റിട്ടേണിൽ നിന്നാണ് അവരിത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനാണ് ടേംസ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അത് ഫണ്ട് അവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് അവിടെ കിടക്കുമല്ല, ദേ വിൽ ബി യൂസിങ് ദാറ്റ് ഫണ്ട് ഫോർ അനദർ പേർപ്പസ്. ദെൻ ദ റിട്ടേൺ ഫ്രം ദാറ്റ് പേർപ്പസ് വിൽ ബി ഗിവൺ ആസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ടു ദ ഹോൾഡർ. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അതാണ് ടേംസ് ടു മെച്യൂരിറ്റി. ദെൻ ഇല്ലിക്വിഡിറ്റി, ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഹൗ മച്ച് ദ സെല്ലർ സ്റ്റാൻഡ് ടു ലോസ് if he wishes to sell immediately rather than allowing some time to pass. Some financial assets are highly liquid and termed as near money assets than retain the property moneyness. കാരണം ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സുതാര്യത ഉള്ളതാണ്. ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം വളരെയധികം ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഹൗ മച്ച് ദ സെല്ലർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ടു ലോസ് ഇഫ് ഹി വിഷ് ടു സെൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റാദർ ദാൻ ഫോളോയിങ് സം ടൈം ടു പാസ്. അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഒരു സെല്ലർ ലൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ടു സെൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, അത് മീൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെൽ ചെയ്തിട്ട് റാദർ ദാൻ അലവിങ് സം ടൈം ടു, കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും. പക്ഷെ അതുപോലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ ചില സെല്ലേഴ്സ് അത് സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സം ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് ആർ ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആണ് ആൻഡ് ടേംഡ് ആസ് നിയർ മണി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് പഠിച്ചിരുന്നു. ദാറ്റ് റീറ്റെയിൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മണിനെസ്. മണിനെസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, മണിനെസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണത് നിയർ മണി എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ചില ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അസറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ലിക്വിഡാണ്, ടേംഡ് ആസ് നിയർ മണി, വളരെ ഈസിയുമാണ് അത് കിട്ടാനായിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Good examples of highly liquid financial instruments include treasury bill, treasury certificate, certificate of deposits, bill exchange and shares of blue chip companies, etc. ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇതും കൂടി, however, there are some financial instruments that cannot be easily converted into cash wherever the holders need money. Therefore, they are illiquid because the holders may have to retain them till they are matured. അത് ചില ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇതല്ല, മെച്യൂർഡ് അല്ല, അത് എന്താണ് മെച്യൂരിറ്റി വരുന്ന വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് മതിയാവും. So these are examples also had given here. Another one is convertibility. It refers to the notion that some financial assets can be converted into other assets. The typical example here are the convertible bond. പെട്ടെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്. This characteristic implies that financial assets or instrument can be converted into another class of assets which will still be held by the corporate entity as original used to raise fund. അതിനകത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കറൻസി. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ കറൻസി ഇൻ വിച്ച് ദ അസറ്റ്സ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇസ് denominated. There are some assets denominated in one currency that allow to earn such cash flows. അതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. I just tell you from where to ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി. Generally, financial assets are normally denominated in currencies of the various countries around the world. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഡോളറിലോട്ടൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. Those financial assets in Japan are denominated in yen. Those in the United States in dollar. Those in the United Kingdom are in pounds sterling, while those in China are in yuan. In India are in rupee. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കൺവേർട്ടബിലിറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളെ രാജ്യത്തിലുള്ള കറൻസി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ റുപ്പി കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ കൺവേർട്ടബിലിറ്റി സാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് അവർ മണി ഇൻ ടു ഡോളേഴ്സ്. There are those financial instruments that are traded across international boundaries
and such financial assets are usually denominated mainly in American dollars and there. അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ട്ടോ. You can study this little. Then 10 more points, 3 more points you have. Then I will just explain in next slide. So these points you have to study well. What are the properties of the financial assets? Okay, thank you.